प्रभु महान नाम धन्यवाद हो सुंदर अवकाश देते सानिध्य मध्य आसवाई से प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए पुणी आपण मान समस्त को बाइबल स्पिरिचुअल आज अध्याय स्वागत जनाए। आज आम सत्य समाचार 26 अध्याय को आसीचु 26तम अध्याय को आम आसीचु आ सत्य समाचार बाइबल सत्यासत्य को जानापी आम को साहाय्य करुँ। प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट विवाद विषय नुहति विश्वास विषय। प्रभु जीशु ख्रीष्ट विवाद विषय नुहति विश्वास विषय अटे। बाइबल रे जहाँ गुड़िक लिखा जाइए लिखा जापरि आपण आमु पढ़ू आउ परित्राण पाई। आज आम सत्य समाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय अध्ययन करवा प्रसंग होची यीशु ख्रीष्ट अज्ञात 18 वर्षर सत्य। यीशु ख्रीष्ट अज्ञात 18 वर्षर सत्य। जो माने किसी जानती ना यीशु के विषय से गोटे कथा कहती यीशु ख्रीष्ट 12 वर्ष रु 30 वर्ष मध्य कौन थे सेटा पचारि दिखती लोक मैंने कहते अरे तुम जान से कहते नाई ना जीशु कौटी आसते जान जीशु पुरी को आसी जीशु आसते पुरी को आसते आमर शंकराचार्य मान शिक्षा ग्रहण कर से दीक्षा ग्रहण कर जाते। प्रभु जीशु ख्रीष्ट थे हिंदू से सनातनी हिंदू यहीटा भी कही पका आम लोक मैंने चुप हो पर लगुच। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु किए थे बाइबल प्रकाश करे आमे कहते आप पुस्तक खोलतु जॉन 20 पर्व तार 30 और 31। यीशु शिष्य मानक साक्षात रे एहीपरि अनेक और विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म साधन कले से सबु एही पुस्तक रे लेखा होई नहीं। किंतु तुम्हें माने जेपरि विश्वास कर जे यीशु ईश्वरंक पुत्र ख्रीष्ट अटंती पुणी विश्वास करी जेपरि तुम्हें माने ताहांक नाम रे जीवन प्राप्त हो एथि निमंते समस्त लेखा जाय अछि। कौन पे लेखा है जेपरि आपण पढ़िबे जानिबे और विश्वास करिबे और कौन जीवन प्राप्त हो एक में लिखा है विनष्ट है से लिखा है। और बाइबल गुड़े विषय प्रकाश करे और गुड़े विषय नीरव मध्य रही किंतु नीरवता मध्य सुधा आप सत्यता पाई। आज आम यीशु ख्रीष्ट अज्ञात 18 वर्षर सत्यता को आम अध्ययन करने जावा और सेटा अध्ययन करू करू आम संपूर्ण भाव में यीशु ख्रीष्ट जगतर रोहणी काल 33 वर्षर समस्त विषय को आम ध्यान कर ए वाक्य को आपण निजे शुणिबे आपण जेतिकी रिलेटिव को जानी से क्रिश्चियन हूँ कि अन क्रिश्चियन हूँ आप पठातु और जदि आप यूट्यूब चैनल अच्छी यूट्यूब चैनल भी पका वाक्य को जी यूट्यूब चैनल पकई पारे पकातु कारण मुझा को मोनेटाइजेशन करना आपण को ये कटू कि कटबनी आप आराम आपण चैनल पकई पारे लोक जानवा दरकार जीशुकर से 18 वर्ष से कौटी ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट इतिहास रे बा भूगोल रे ऐतिहासिक भाव में कि भौगोलिक भाव में केबे भी भारत को आसीना और प्रभु जीशु ख्रीष्ट भारत को आसबार प्रश्न भी नथिला को पंडित पाखर शिक्षा ग्रहण करने आसबार आवश्यक नथिला कहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म समय ही पंडित माने प्रणाम करवा जो जीशु को जो शिशु जीशु को पंडित माने पूर्व देश कहले भारत मध्य बुझाऊँ पूर्व देशर पंडित माने दल ही जे माने एस्ट्रोलॉजी विषय जानती से माने तारा को देखी समस्त विषय गणना कर जानती से माने प्रणाम करने तो जो शिशु जीशु को
पंडित माने प्रणाम करबा जाइछंती से शिशु यीशु बड़ होला परे को पंडित पाखरे शिक्षा ग्रहण करबा आसीबे नहीं आ यीशु ख्रीष्टकर कौन शिक्षा कौन भारतर पंडित बा दार्शनिक बा शंकराचार्य बा धर्मगुरु सहित मिसे नहीं तांकर आश्चर्य कर्म अनन्य थिला यीशुकर जन्म आश्चर्य थिला तांकर शिक्षा भी आश्चर्य थिला तांकर कार्य भी आश्चर्य थिला तांकर जीवन भी आश्चर्य थिला आ तांकर मृत्यु मध्य आश्चर्य आ मृत्यु पर से तृतीय दिवस पुनरुत्थित होती भारतर कौन व्यक्ति एपरिक कौन देवदेवी बा कौन शंकराचार्य बा कौन धर्मगुरु मरिक उठी ना विद्या शिखे आज आपण को धर्मशास्त्र बाइबल रे जहाँ जहाँ लिखा जाइए जन्म रु स्वर्गारोहण पर्यंत प्रति विषय टिकिनिकी भाव कहवाई चाहे आईटा प्रत्येक ख्रिस्टियान जानिबा दरकार और प्रत्येक जो यीशु को विश्वास करती ना से भी जानिबा दरकार प्रथम से आम देखा यीशु ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्ट जन्म हेबार अच्छा नुह से थिबार जन्म द्वारा समस्त विश्व सृष्टि आम प्रथम से पदटा पढ़ी जौन तार प्रथम अध्याय 3 पद जौन प्रथम अध्याय तार 3 पद ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हैला आउ जे समस्त सृष्ट होइअछि सेति मध्यरु गोटिए सुधा ताहांको बिना सृष्ट होई नहीं एठे में जानू जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट किए से सृष्टिकर्ता अटंती से किए अटंती से सृष्टिकर्ता अटंती से सृष्टिकर्ता और से कौन कले से देह धारण करी जगत को आसिले जब आप देखिए आपण तार 18 पद पढ़तु केही केबे ईश्वरंकु देखि नहीं पितांको कोलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांको प्रकाश कले प्रभु यीशु ख्रीष्ट ईश्वर को केही केबे देखि नहीं जब ईश्वर को केही केबे देखि नांती आम देश लोक मन कहा को देखि तुम्हें क्या देखिल जे आकृति मन पकड़ ईश्वर को तो कहीं के देखी ना तुम्हें क्या देखिल भाई भनी माने जो लोक मैंने शिक्षित लोक मैंने पचारती आम उत्तर भी दे पार अमेरिकार जनसंख्या 34 कोटी आमर देवदेवी 33 कोटी किंतु आम एत थी अमेरिका तो समान नहीं से सुपर पावर से ज्ञान रे से धन रे सब नंबर 1 आमर 33 कोटी थी किसी काम अमांतर विषय गुड़ाक लोक मान लदिबा चाहती ये आम देखू कहीं के ईश्वर को देखना प्रभु यीशु ख्रीष्ट देह धारण कर जगत को आसिले जगत सृष्टिकर्ता प्रथम विषय आम यीशु ख्रीष्ट अज्ञात से 18 वर्षर अध्ययन करने समय प्रथम जन्म रू देखिए आईटा मन रखी था प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म हेबार नहांती से थिबार जन्म होती आ भारतर जिते राजा मान देखिए वंशावली नाई अधिक बापार बापा तार बापा गोटे आसीपर यीशु ख्रीष्ट संपूर्ण वंशावली जे मानव भाव में आसिले मानवीय संपूर्ण हिस्ट्री अच्छी यीशु इतिहास अटंती काल्पनिक नुहति तो यीशुकर जन्म रेकर्ड करा इट इज रेकर्डेड जन्म रेकर्ड करा आपन जदि देखिबे लुक तार 2 पर्व प्रथम 3 पद से समय रे समस्त साम्राज्यवासी नाम लेखाजिब निमंते काइसर अगस्टंक ठारू आज्ञा घोषणा करागला सूर्यार शासनकर्ता किरणीयंक समय रे प्रथम थर एही नाम लेखा होइथिला सेथि निमंते समस्ते नाम लेखेबा पई आपण आपण नगर को जाउथिले 4 पद
ପୁଣି ଜୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଲୁକ। ଲୁକ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥିଲେ, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀକୁ ଲୁକ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ଆଜିର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଲେଖନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜୀବନୀ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ପଢିଲୁ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ଆଉ 11 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ସେ ବେଥଲିହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ନାଜରିତର ବେଥଲିହେମରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକି ମିଖା ତାର 5 ପର୍ବ 2 ପଦରୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି। ତାପରେ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ, ଲୁକ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ। ତାହାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହଉଛନ୍ତି। ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ନାମ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନାମଟା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ এই নামটা প্রদান କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ବି ପଢୁ। ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବ 21 ପଦ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନେ କୋଉ ଲୋକ? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେଭିୟର। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ନାମଟା ନେଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ନାମ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାମ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା। ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିପାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ଗର୍ବ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ପଢିବେ ଟିକେ, ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଇବଲ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ପଢିବା ଦରକାର, ଯେବେ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବିନା ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣି ହବନି। ଈଶ୍ୱର କିଏ? ବିନା ବାଇବଲରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି। ବାଇବଲ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାଇବଲ ହଉଛି ମାନବ ସମାଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେମିତି ବିନଷ୍ଟ ହବ, ତାପରେ କଣ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହବ, ସବୁ ବିଷୟ। ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଧୂଳିରୁ ତିଆରି ହେଲା,
ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ 84,000 ଜନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିବ, ତାପରେ ତାର ବିଚାର ହବ। ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ। ତାପରେ ଲୁକ 2 ପର୍ବ 40-41। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଠି 12 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆପଣ 40-41-42 ବି ପଢିଲେ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 40-41-42। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପର୍ବର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏବେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ଆଉ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ? ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ 12 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ତାର 46 ପଦ 47 ପଦ। 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହେଉଥିଲେ, ଆଚମ୍ବିତ ହଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡିଶାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ବି ପଢିବେ ବା ଭୂଗୋଳ ବି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ ସକାଶେ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଡେଇ ବାଟ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଫେରିକି ଗଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ନେଇକି ଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, 51 ପଦ ଆଉ 52 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 51-52। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହୁଡି ଆସିଲା ପରେ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ। ସେ ରହିଲେ ସେଠି 12 ବର୍ଷରୁ ସେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ରହିକି? ମାର୍କ ତାର 6 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ମାର୍କ 6 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଏ କି ସେଇ ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଏ କି ମରିୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁବ, ଯୋଶୀ, ଜିହୁଦା ଓ ସିମୋନର ଭାଇ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଏହାର ଭଉଣୀମାନେ କି ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହିଁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ତାର ରେକର୍ଡ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
से कार्य से करुछन आउ ताहा करी से परिवार अन्य सदस्य मानकर जत्न से नउछन जेतु बड़ पुओ भाबरे तांकर दायित्व थिला परिवार जत्न नेबा तेणु से कोन करुछन से बड़ी कार्य करी जत्न नउछन केते वर्ष 12 वर्ष रु 30 वर्ष पर्यंत से नाजत रहिले और बढ़ई कार्य कले बढ़ई कार्य करुଥିଲେ एक की सही बढ़ई नुहे 12 वर्ष बढ़ई नहीं 12 वर्ष बढ़ई विषय लोक 12 वर्ष के बढ़ई काम करे नहीं 12 वर्ष रु 30 वर्ष पर्यंत जो 18 वर्ष से नाजत रहिले मरियम करो आउ तांकर से जो भाई भौणी माने थिले से मान प्रत्येक को से जत्न नेले और लोक माने ताको विषय को एक की सही बढ़ी नु तो ए 12 वर्ष 18 वर्ष से कोठी जाई नांती नाजत रहिले और बढ़ी कार्य करु तापरे परवर्ती विषय लुक लिखुछ लुक कंप्लीट विषय लिखुछ जेतु 12 वर्ष 18 वर्ष से बढ़ी कार्य कले और से गुडा को प्रांजल भाव रे लिखिबा आवश्यक नाही तेणु से खाली एति लिखिले गले बसीभूत होकर रहिले 12 वर्ष गले रहिले आउ 30 वर्ष पर्यंत से बढ़ई कार्य करी से रहिले तापरे परवर्ती विषय लुक लिखुछथि आउ कोन हैला तापरे लुक 3 पर्व 21 पद समस्त लोक बाप्तिजित हेला उतारे जीसु मध्य बाप्तिजित होई प्रार्थना करुथवा समय रे आकाश उन्मुक्त हेला एटा में देखुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एबे बाप्तिजित हेबा पे आसुछि केते वर्ष बयस रे तांकर 30 वर्ष बयस रे से बाप्तिजित हेबा पे सेबे आसुछ तांकर बाप्तिस्म भी रेकर्डेड हेछि बाप्तिस्म तांकर सुन्नत भी रेकर्डेड हेछि आ तांकर बाप्तिस्म मध्य रेकर्ड करा जाइछि तापर आपण देखिबे 3 पर्व 23 पद जीसु कार्य आरंभ करिबा समय रे ताहांको प्राय 30 वर्ष बयस होइतिला लोकंको धारणा अनुसार से जोसेफंको पुत्र जोसेफ एलिंको पुत्र एजे हम देखुछु कोन प्रभु यीशु ख्रीष्ट 30 वर्ष बयस रे कोन कले सेवा कार्य आरंभ कले यीशुकर जन्म रेकर्ड करा जाइछि ताकर अष्टम दिन सुन्नत भी लिखा जाइछि 12 वर्ष बयस रे कथा लिखाइछि 12 वर्ष 30 वर्ष नाजरित रे बढ़ई भाव रे रहिले लोक मान जानले एक ही सही बढ़ई नै नाजरित रे अनेक बढ़ई थिले किंतु एई बढ़ई समस्त गोटे भिन्न थिले ए बढ़ई का को ठकती नै मिछ कोंती नै काम ठीक रे करंती आ उचित समय रे लोक को दियंती आ सेई पेल से नाजरित रे समस्त तांको जानि थिले एटा सही बढ़ई से बढ़ी से कोठी जाई नांती बढ़ी भाव रहिले तापरे 30 वर्ष बयस रे से कोन करचंती ता पूर्वरु से बाप्तिस्म हेले और 30 वर्ष बयस रे सेवा कार्य आरंभ कले तापरे 4 पर्व 1 पद जीसु पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई जर्दन रु बाहुडिले एवं 40 दिन पर्यंत आत्मांको द्वारा प्रांतर रे चालित होई शैतान कर्तृत्व परीक्षित हेउतले तो एबे 40 दिन रो प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର उपवास मध्य से रेकर्ड करूछन प्रभु यीशु ख्रीष्ट मनुष्य भाबरे जो जगत रे आसे रहिले त सब कथा प्रांजल भाबरे लुक लिपिबद्ध करूछन ओ पुणी कहि रखे एटा आपनकर क्रिश्चियन बंधु मान को अन क्रिश्चियन बंधु मान को भी दियंतु सर यीशु को विषय जानंतु आ पुणी कहिबा पई चाहे जदि आपन मान को YouTube चैनल अछि पकांत समस्त जेपरि जानिबे एटा मोनेटाइजेशन करी नै पुणी कहिबा पई चाहे ए चैनल टा को जे कोनसी लोक मध्य एटा को निजर चैनल रे पकाई परिबे शेयर करि एटा आपन को निर्भर करू हमें जानिबा दरकार हमें भी जानिबा दरकार से माने भी जानिबा दरकार यीशु कहानी नुहंती यीशु कल्पित कहानी नुहंती यीशु पौराणिक भी नुहंती यीशु ऐतिहासिक होती कंप्लीटली ट्रुथ और समस्त विषय आम जानिबा दरकार यीशुकर जगतर रोहणी काल विषय आम ता जानिबा दरकार यीशु किए जानिबा समस्तंकर अधिकार रही अब एटा में देखू यीशु 30 वर्ष बयस रे कार्य आरंभ कले तापर कार्य आरंभ करबा पूर्व 40 दिन उपवास कले
तो आम देखुलु जे प्रति निस्तार पर्व जोसेफ और मरियम यीशु को निस्तार पर्व पर नहीं की जाउथिले तो से छोट थे 12 वर्ष पर्यंत नहीं गले और 12 वर्ष 18 वर्ष पर्यंत यीशु निजे जाइथिले तापर बलका 30 वर्ष हिचे आ बलका 3टी निस्तार पर्व आम जोहन पुस्तक देखिपार आ 3 वर्ष आप देखिए जोहन तार 2 पर्व 13 पद जोहन 2 पर्व 13 पद ସେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟା ଯୋଉଟା ଆମର ଲେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟସ 31 ବର୍ଷ ବୟସର ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟା ଲେଖା ଅଛି 31 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଯୋହନ 6 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ସେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଏବେ 32 ବର୍ଷ ଜାଣିଛି ଆଉ ୟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ 18 ବର୍ଷ କଥା ବି କହିଲି ଯାହା ସେ ନାଜରିତରେ ବଢେଇ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର 32 ବର୍ଷ କଥା। ତାପରେ ଯୋହନ 11 ପର୍ବ 55 ପଦ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ଥିଲା ପୁଣି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୂଚୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୂର୍ବେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। 12 ପର୍ବ 1 ପଦ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଥନିଆକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଲାଜାରଙ୍କୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। 13 ପର୍ବ 1 ପଦ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣାର ପ୍ରୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ନିଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରୁ ପ୍ରୟାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣାର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ 33ତମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ତ ଆମେ ଲୁକ ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ରହଣୀ କାଳର ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖିବା। तो इतिमध्य प्रभु केतेबेले आसिले भारतକୁ काहाटू शिखिबा गले को पंडितटा शिखिबा गले यीशुଙ୍କର शिक्षा काहा शिक्षा सहित मिसुची यीशुଙ୍କର जीवन काहाटारे मिसुची यीशु जो अलौकिक आश्चर्य कर्म करिसंती को शंकराचार्य बा को धर्मगुरु ठार शिक्षा ग्रहण करिसंती मृत मानकु को शंकराचार्य जीवन देथिले किए पानी ऊपर चलीथिले किए 5 माछ को 5000 अधिक लोक खाइबा को देथिले किए झड़ को शांत करथिले किए पवन को चुप करैथिले किए 4 दिन मढ़ा को जीवन देथिले किए मरी के उठिथिले किए मृत्यु को जय कर स्वर्गारोहण करथिले जे काहाटर शिखिबे से प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को काहाठारु शिक्षा ग्रहण करबार आवश्यक नाही से निजे ईश्वर थिले आ ईश्वर को मनुष्य पाखरे शिखिबार आवश्यक नाही मते थरे जने पचारछि आज्ञा यीशु काहे कि स्कूल जाई ना एटा भारतर राजा माने गुरुकुल को जाइछंती कोनस ना कोनस लोकटा शिक्षा ग्रहण करिछन यीशु जाई ना कारण यीशु को पढ़ाइबा पाई मास्टर का जन्म ही ना जे कहबा मात्र पृथ्वी सृष्टि होला ए विश्व सृष्टि हिची से कहा पाखु शिखिबा जी से तो ईश्वर अटन
ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ ତାର 23 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। এই ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପରେ ତ ସେ ରାତ୍ରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 46 ପଦ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଅନେକେ କଣ କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରି ନଥିଲେ, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ ଅଛି। এইটা ওড়িশା ସରକାର କି ଭାରତ ସରକାର ନୁହେଁ ଯେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ବନାଯିବ। এইଟା ରୋମିଓ ସରକାର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏତେ କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ, ତାର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ 24 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଲୁକ ସେ 24 ତାର 6। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠିଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେ ଗାଲିଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ମରିକିରି ଉଠିଛନ୍ତି। ଲୁକ ସବୁ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା, ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା, ଆଉ ସେ ସମାଧିରୁ ଉଠିବା, ସେଇଟା ବି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 24 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜଗତରେ ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭାରତକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ଆସିଥିଲେ। କେବେ ଆସିଥିଲେ? AD 52 ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଆଜିକୁ 1972 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ସେ ଭାରତକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସମୟର ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭାରତକୁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। এইটা ଲେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସମୟରେ, ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଗମନ କରିବେ। ଲୁକ ଏଇଟା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି,
ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ହେବା ବିଷୟ 8ମ ଦିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା ବି ଲେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ 30 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜହନ ତାଙ୍କର 3ଟି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ମାନେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ 33 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରା ପଡିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ସମାଧିରୁ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବା କଥା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠାରୁ ସେ ସେଇପରି ଆଗମନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆଗମନ କରିବା କଲେ କଣ କରିବେ, ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବିଚାର କରିବେ। ଏଇଟା ଲୁକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 30 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ଏବେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଉଛି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। କୋଉଠି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। କନଭର୍ସନ ଅଫ ରିଲିଜିୟନ। କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ଜାଣିବାରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇନାହିଁ, ଏଉ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଣ କୁହାଯାଉଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏଇଟା ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର। ସୁସମାଚାର କିଏ? ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁ। ସେଇଟା ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 2 ପର୍ବ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା, 10 ଆଉ 11 ପଦ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 10 ଆଉ 11। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର କଣ, ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିଦାତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାମ ବି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଏଇଟା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ମାନବର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ମାନବର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସୁଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ତାର ଧର୍ମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ପୁଣ୍ୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ପଢିବେ। ପ୍ରେରିତ 17:31। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ ଧାର୍ମିକତାରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତିଦାତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି।
ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର ଧର୍ମ କି ଜାତି କି ଭାଷା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କଣ? ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକର ଧର୍ମ ଚାଲି ଯାଉନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ମିଳେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଦୁଇଟା ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ତିତସ ତାର 2 ପର୍ବ 11 ପଦ। କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିଲେ, କିଏ କହୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କି ଆମେରିକାରୁ ଆସିନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କୋଉ ଦେଶରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯୀଶୁ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ତାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାର ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବନି, କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବନି। ମୁକ୍ତି କେବଳ କେବଳ ଯୀଶୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲରେ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅଧିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ନିହାତି ବାଇବଲ ପଢିବା। ବାଇବଲ ନ ପଢି ଯୀଶୁକୁ ଜାଣି ହବନି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୁଡେ ବାବା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ନେତା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ କଣ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବା ଉଦ୍ଧାର ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ଯୀଶୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଯୀଶୁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ଯୀଶୁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି, କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7 ପର୍ବ ତାର 9 ଆଉ 10 ପଦରେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7 ପର୍ବ ତାର 9 ଆଉ 10। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବଜାତୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ସର୍ବଧର୍ମୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ସେଇ ଧର୍ମରୁ ବି ଯିବେ, ସେଇ ଧର୍ମରୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ବି ଭଲ କାମ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସରଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଭଦ୍ରତା, ସରଳତା, ନମ୍ରତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବନି। ଏଇଟା ଭଲ ବିଷୟ।
धर्म कर्म स्वर्ग को नेब ना यीशु ख्रीष्ट रक्त रे पाप क्षमा पाइबा दरकार तेबे से स्वर्ग को जाई परिबो कौन सी धर्म नहीं पारिबनी तेणु लेखा रही सर्व जातीय सर्व गोष्ठीय सर्व वंशीय सर्व भाषावादी सर्व धर्मीय लेखा सब धर्म लोक जी ख्रिस्टियान धर्म लोक भी स्वर्ग को जीवे नहीं जो जीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता भाव ग्रहण कर उद्धार प्राप्त होती जीशु ख्रीष्ट रक्त रे पाप परिष्कृत होती ही जाइपारे या मु शास्त्र कहली मुझे याडू सियाडू किसी कहना रागिबार विषय भी किसी ना जदि आपण माने अधिक जीशु विषय जानवाई चाहती आप यूट्यूब रे जातु आपणकर से कमेंट बॉक्स में लिखु मु जीशु विषय एटा जानवाई चाहूँगी गाली दिंतु गाली देले किसी लाभ नहीं गाली दे कार मंगल हेबनी जदि जीशु विषय जानवाई चाहते लिखु मु जीशु विषय एटा जानवाई चाहूँगी जीशु विषय से जानवाई चाहूँगी आप लिखिपारती आम आपको निश्चित भाव उत्तर देव निश्चित भाव आपको उत्तर देव जहाँ लेखाई निश्चित भाव जन जहाँ लेखाई ना लेखाई जो कहते अज्ञात 18 वर्ष कौटी काटिले आज आम शिक्षा देखिलु 18 वर्ष कौटी काटिले 18 वर्ष कथा मुझे कहना जीशु ख्रीष्ट जगत रोहणी काल 33 वर्षर समस्त बरण मुझे तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जुक्तितर्कर विषय नुहति विश्वास विषय जे के विश्वास करिवो से विनष्ट न होई परित्राण प्राप्त है प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपण को धन्यवाद दउछु सत्य समाचार आज से 26 अध्याय पर्यंत हम आसी परिछु आज अध्याय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट विषय अध्ययन करिया पे देइथिबार धन्यवाद दी प्रभु एई संवाद जेपरि हमर क्रिश्चियन अणख्रिश्चियन जो माने शुणिबे प्रभु से परित्राण निमंते एक सत्य संवाद हो प्रभु जे सत्य सत्य जानी पारिबे लोक मानकर अबांतर जुक्तितर्क अबांतर कथार शिकार न हेबे एथिपाई दया कर सहाय्य प्रभु बाइबल रे जहाँ लिखित होई अछि हमर परित्राण निमंते अनंत जीवन जेपरि पाई पारि प्रत्येक को सहाय्य करो प्रभु आगामी अध्याय रे मते आमान को अनुग्रह करो प्रत्येक को आपण हस्त रखिली दया कर प्रभु जगतर रोहणी काल मध्य आम जीवन को सजाड़ी पारिबु अनंत काल प्रस्तुत हो पार आम अनुग्रह मनुष्य थरे जन्म हुए थरे मृत्यु भोग करे तार विचार हुए तार अनंत काल स्वर्ग नचेत नरक काटा पड़ो या बुझापी साहाय्य कर दया कर प्रार्थना शुणी धन्यवाद जीशु अति प्रिय